الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نواصل في باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث النافعة في باب المراقبة، مراقبة الله عز وجل، وأن الواجب على العبد أن يحفظ الله عز وجل بحفظ حدود الله، وحفظ أوامره، وملازمة تقواه، والقيام بما أمر به سبحانه وتعالى، فإن من كان كذلك حفظه الله، وكان الله سبحانه وتعالى له عونا وموفقا ومسددا. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي في أي أمر أو شدة أو بلاء أو نحو ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى معك بتأييده وتسديده وتوفيقه ونصره سبحانه وتعالى. وأخلص سؤالك لله فلا تسأل غيره، وأخلص استعانتك به فلا تستعن بغيره. واعلم أن الأمة لو اجتمع الناس كلهم من أجل أن ينفعوك بشيء لا يمكن أن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. وكذلكم في باب الضرر لا يمكن أن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في هذا الكون كيف يشاء. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن. وأورد رحمه الله في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، مثل قوله في اللفظ الأول: احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي عليك أن تحرص أيها المؤمن في حال رخائك وصحتك وعافيتك وشبابك وقوتك أن تعرف إلى الله عز وجل بمعرفته ومعرفة أسماءه ومعرفة عظمته ومعرفة دينه والإقبال عليه. يعرفك في الشدة جزاء من جنس العمل، فإذا أصابتك الشدائد تجد أن الله سبحانه وتعالى معك حافظا وناصرا ومؤيدا. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي أن الأمور كلها بالمقادير، فالذي أصابك مقدر ولا بد أن يقع طبقا لما قدر. وكذلك ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الأمور كلها بتقدير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهذا أيضا فيه أن العبد إذا ضاقت به الأمور وتعسرت واشتدت الكرب جاء الفرج وجاء التيسير وجاء النصر، ففي هذا أن العبد لا ييأس ولا يقنط،
إذا اشتدت به الأمور فإن الفرج قريب. الشاهد أن هذا الحديث من جملة الأحاديث الواردة في باب المراقبة وحفظ حدود الله في السر والعلانية، وأن هذا يورث العبد حفظا من الله له جزاء من جنس عمله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari bab al-muraqabah, yaitu bab tentang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis berikutnya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, yaitu naik kendaraan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik tunggangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai pemuda," Ibnu Abbas tatkala itu masih dalam keadaan muda, "Inni u'allimuka kalimat." Sungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa wasiat. "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. "Ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah bersamamu. "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sungguhnya jika umat ini bersatu untuk memberi manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, maka mereka tidak akan mampu memberikan sedikit pun manfaat kepadamu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seluruh umat ini bersatu padu untuk memberikan kemudaratan kepadamu dengan sedikit kemudaratan, maka mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepadamu sedikit pun kecuali yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena pena-pena yang menuliskan takdir sudah diangkat, dan lembaran-lembaran yang tempat untuk dituliskan takdir telah kering, tidak tertulis lagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Dalam riwayat yang lain selain dari Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillaha tajidhu amamak." Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam keadaan sulit. Ketahuilah bahwasanya apa yang meleset tidak akan mengenamu, maka dia tidak akan mengenai engkau. Dan apa yang telah tercatat akan menimpamu, maka tidak akan meleset darimu. Dan ketahuilah bahwasanya sungguhnya pertolongan itu beriringan dengan kesabaran, dan keselamatan itu datang beriringan dengan kesulitan, dan bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di antara hadis-hadis yang bermanfaat tentang bab al-muraqabah, bab merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini adalah menjaga larangan-larangan Allah agar tidak terjerumus di larangan-larangan Allah, dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dan barang siapa yang kondisinya seperti ini, senantiasa berusaha menjaga Allah, menjaga hudud Allah, menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menjaga dia. Dan Allah akan menjadi penolong baginya. Dan Allah senantiasa memberikan taufik kepadanya. Dan Allah senantiasa meluruskan amalannya. Ya. Kemudian dalam wasiat ini, Nabi SAW mengatakan bahwasanya
hendaknya engkau menjaga Allah, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, yaitu di mana saja engkau berada, tajidhu tujahak, yaitu Allah, engkau akan mendapati Allah bersama engkau dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, Allah akan bersama engkau jika engkau senantiasa menjaga Allah. Tatkala engkau dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, Allah akan bersamamu. Kenapa? Karena engkau senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ibnu Abbas untuk mengikhlaskan, ya, tatkala dia berdoa hanya kepada Allah, tatkala meminta hanya kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mohon pertolongan, maka hanyalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan tentang masalah takdir, di mana Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh umat manusia ini bersatu padu, berkumpul untuk memberikan sebuah manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun kepada engkau kecuali yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur alam semesta ini. Di tangannya seluruh perbendaharaan alam semesta ini. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, seandainya mereka seluruh umat ini bersatu dalam rangka untuk memudaratkan engkau, memberikan engkau, menyakitimu, memberikan kemudaratan kepada engkau, maka mereka tidak akan mampu melakukan apa-apa. Mereka tidak akan mampu untuk memberikan kemudaratan kepada engkau kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, yaitu pena-pena yang digunakan untuk menulis takdir dan lembaran-lembaran yang digunakan untuk menulis takdir telah kering, artinya seluruhnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mentakdirkan apa yang terjadi di alam semesta ini, dan dialah yang maha mengatur segala sesuatu yang terjadi di atas alam semesta ini. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ibnu Abbas, hendaknya engkau mengingat Allah, hendaknya engkau mengenal Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau dalam keadaan lapang, tatkala engkau dalam keadaan masih sehat, dalam keadaan masih kuat, masih jadi seorang pemuda, ya, masih dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah bagaimana keagungan Allah tatkala engkau dalam keadaan lapang. Kenalilah agama Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau dalam keadaan lapang. Maka apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifka fi syiddah. Sungguhnya Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam kesulitan. Dan ini merupakan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Tatkala seorang hamba mengenal Allah dalam kondisi sulit, ya, tatkala seorang mengenal Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kenikmatan, dia ingat kepada Allah, mengenal agama Allah, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menolong dia tatkala dia dalam keadaan sulit. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ketahuilah wahai Ibnu Abbas bahwasanya apa yang tidak ditakdirkan engkau dapatkan, maka engkau tidak akan mendapatkannya, ya. Dan apa yang telah ditakdirkan bahwasanya engkau akan mendapatkannya, maka tidak akan meleset darimu. Dan ini adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala perkara yang terjadi di alam semesta ini berjalan sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah Ibnu Abbas bahwasanya pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran, dan keselamatan itu datang beriringan dengan kesulitan, dan kemudahan itu datang bersama dengan adanya kesulitan. Artinya apa? Seorang hamba, ya, tatkala berhadapan dengan perkara yang berat, dalam keadaan terdesak, dalam kondisi yang sangat genting, maka jangan dia putus asa. Dia ingat bahwasanya justru Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan kemenangan, mendatangkan pertolongan, mendatangkan keselamatan dan kemudahan tatkala dia dalam keadaan terdesak, sebagaimana dalam hadis ini. Intinya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bermuraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita menjaga Allah, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dimanapun kita berada. Dan barang siapa yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dirinya ada muraqabah,
maka membuahkan hifdzullah, akan membuahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, Allah senantiasa bersama dengan dia. Kenapa? Karena hamba ini senantiasa muraqabah kepada Allah dimanapun dia berada.